Joint Trade Union Alliance launched its first campaign against the proposed pension fund, which was to be rushed in the parliament on the 28th, and because the trade unions took an upper hand and filed a court case in the Supreme Court, they had to postpone the date of their debate, also of the proclamation that they were preparing for the 1st of May. The whole purpose of this campaign is to show to the government the opposition from the workers, the rank and file workers, because ultimately what the government intends to do with this proposed bill, pension fund bill, is to make use of the money of the workers which are in the Employees Provident Fund, which is the biggest fund in the country of the workers, the Employees Trust Fund, and also of their gratuity. If they are actually genuinely building up a very sustainable pension fund, definitely the workers will be in the forefront of supporting such measure, because definitely it will help them. This is a fund that they want to build up as they want to, as the government wants to build it up through the monies of the various funds of the workers. There is tremendous opposition coming to the workers. Therefore, I think the main purpose of this campaign is to tell the government that the proposed fund cannot be enacted against the will of the workers. The workers should voluntarily be able to join such a fund, and if that voluntariness is not available in the act, then it will be very unhelpful to the workers. The second important thing is that they want to safeguard the main funds of theirs, especially the Employees Provident Fund. And because of that, I think the workers are all out to come to streets of sending a petition to the government, to the President of the country, opposing this bill. And this campaign will be carried out. It started today at the dockyard near, and the workers of Ceylon Tobacco Company, workers of the harbour and of the dockyard participated in very big numbers. Then on the 11th, then on the 12th, it will be conducted in the free trade zone, the main gate. Then on the 12th, it will be conducted in an industrial town in Ratmalana. The whole purpose is to get the people, the workers, to come to know, and for them to carry on a debate at their workplace and discuss the benefits that they will get if the government proposes a sustainable bill. And if the government wants to continue on their own arbitrarily on the proposed fund, definitely the whole working class will go into more agitation and opposition in the days to come. කම්කරු ඇමතිවරයවත් මේවා ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක නිසා සහෝදර සහෝදරියනි අපිට බලවත් සැකයක් තියෙනවා. මේ පනතේ මේ අරමුදලේ නියම අරමුණ මොකක්ද? කා වෙනුවෙන්ද මේක හදලා තියෙන්නේ? මේ පනතේ තියෙන බරපතලම කරුණු මම හිතන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්ට මේ වෙන විට පැහැදිලි කෙරුවා. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ. දැන් සාමාන්‍ය පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා නම් ඒ පනත ගැන පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න දවස් 7කට ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ පනතේ කෙටුම්පතේ දිනේ දාලා තියෙන්නේ මාර්තු මාසේ 28 වෙනිදා. නමුත් අපි දන්නවා මේ පනත මුද්‍රණය කෙරුවේ රජයේ මුද්‍රණාලයේ
අප්‍රේල් මාසේ 7 වෙනිදා රෑ මුද්‍රණය කරලා අප්‍රේල් මාසේ 8 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුවා. දවස් 7ක් තියා එක දවසක්වත් മന്ത്രിවරුන්ට අවස්ථාවක් දීලා තිබුණේ නැහැ. මේක පළවෙනි වර කියවද්දී മന്ത്രിවරුන්ට කියවලා බලන්න. අවාසනාවකට සහෝදරයනි ලංකාවේ විරුද්ධ පක්ෂය මේවා ගැන හොයලා බලන්නේ නැති නිසා මේ ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබිලා තිනවා නීති විරෝධී ලෙස පනත් සම්මත කරගන්න. අතේ තියෙන සම්ප්‍රදායට පටහැනි සම්කරු ඇමතිවරයා ගේන්න ඕන පනත් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා. ඉතින් බලන්න මේන තරම් සැකයක් ඇති වෙනවද මේ පනතේ අරමුණ ගැන? අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ පනත ගෙනත් තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ වුවමනාවන් ඉටු කරන්නයි. මේ රටේ කම්කරුවන්ගේ වුවමනාවන් ඉටු කරන්න නෙමෙයි. යටතේ අවුරුදු 10කට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන අයට විතරයි මේ පෙන්ෂන් එක ලැබෙන්නේ. නමුත් අවුරුදු 10ක් වැඩ කෙරුවත් නැතත් ඒ කම්කරුවන්ගෙනුත් 2% කපා ගන්නවා. ඒ කම්කරුවන්ගේ ග්‍රැටිවිටි එකනුත් 10% කපා ගන්නවා. ඒ කම්කරුවන්ගේ සේවකාර්ථ සාධක අරමුදලේ තියෙන අරමුදලෙනුත් 2% කපා ගන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 10ක් වැඩ නොකර ගෙදර යනවා නම් සත්‍යයක්වත් දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. කපාගත්තු මුදලවත් දෙන්නේ නැහැ. මේක මංකොල්ල කෑමක් නෙමෙයිද? මට අද උදේ වාර්තා කරුවා එක වැඩපොළක කම්කරු 104 දෙනෙක් ලියුම් දීලා තියෙනවා ඉල්ලා අස්සනවා විවාහ වෙන්න යනවා කියලා. බොරු. විවාහ වෙන්න නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අස්සෙන් යන්නේ මේ පනත ගේන්න ඉස්සල්ලා ග්‍රැටිවිටි එකයි අර්ථසාධකේ අරගන්න හදන්නේ. ඇයි? ඒගොල්ලෝ බය වෙලා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක ලොකු මංකොල්ලයක්. ඉතින් සහෝදරයනි බලන්න මේ පනත ගෙනාවොත් වෙළඳ කලාපවල වැඩපොළවල් වහන්න වෙනවා. කම්කරුවෝ මේවා වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? කම්කරුවන්ට මේවා වැඩ කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ පනත ගේන්නේ අපේ රටේ සංවර්ධනයට නෙමෙයි. මේ වෙනත් අයගේ අරමුණ ඉටු කරන්නයි. එරෙහිව සේවකීන්ගේ විරෝධතාවය දැක්වීමක් ලෙස තමයි අපි මේ විරෝධතා පෙස්සම අත්සන් කරන්නේ. ඒ හින්දා මේ අප රටේ සමස්ත සේවකීන්ගේ සේවක අර්ථසාධක කරමුදලට කනකොක යන්නීමක් හැටියට අපි සලකන්නේ. මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තියෙන අඩුපාඩුකම් අපි සියල්ලක්ම මේ වෙනකොට පෙන්වා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒකට අවධානය යොමු නොකොට රජය දිගින් දිගට මේව සම්මත කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටිනවා. එල්ලා තියෙන විශ්‍රාම වැටුප පෙන්වන්නේ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ට ලබා දෙන විශ්‍රාම වැටුපක් වගේ විශ්‍රාම වැටුපක් කියලා. අපි නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන් එහෙම එකක් නෙවෙයි. අද මේ රටේ සියලු දෙනා විශ්‍රාම වැටුපක් කිව්වම විශ්‍රාම වැටුප කියලා බේන්නේ මේක රාජ්‍ය අංශයේ රජයේ සේවකයෝ ලබන විශ්‍රාම වැටුපක් වගේ එකක් කියලා. මේක එහෙම නෙවෙයි. මේ සහෝදර මේක පැහැදිලි කරා. රාජ්‍ය අංශයේ විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙනකොට ඒ විශ්‍රාම වැටුප ප්‍රමාණවත්ව විශ්‍රාම වැටුපක් මේ ලැබෙන්නේ. ඒක තමන්ගේ බිරිඳට ලැබෙනවා ඒක. නමුත් මේක එහෙම එකක් නෙවෙයි. මේ විශ්‍රාම වැටුපක් නෙවෙයි මේක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මහා දවල් මංකොල්ලයක්. මේක පැහැදිලි කරා මේ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ සියලු දෙනා. අපි දන්නවා රජය මේ විශ්‍රාම වැටුප ගේන්නේ ඇයි? මේ රටේ විශාලම අරමුදල් තියෙන්නේ අද සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ. සේවක බාරකාර අරමුදලේ. ග්‍රැටිවිටි ෆන්ඩ් එකේ සල්ලි තියෙන්නේ. අද රජය ඒ මුදල් විවිධාකාරයෙන් ආයෝජනය කරනවා. අපි දන්නවා හෝටල් වලට ආයෝජනය කරනවා. ඊළඟට විවිධ සේවාවන් වලට ආයෝජනය කරනවා. බැංකු වලට ආයෝජනය කරනවා. ආයෝජනය කරලා ඒ ආයෝජන වලට අතුල් කරන්නේ ඒවල අධ්‍යක්ෂකමන් වලට අතුල් කරන්නේ තමන්ගේ දේශපාලන එන්ජායිලු. එම මේ අරමුදල් පරිහරණය කරන ආණ්ඩුව මේ අරමුදල් පරිහරණය කිරීමේ දිගුවක් ඇරෙන තමයි මේ විශ්‍රාමයටම ගෙනලා තියෙන්නේ. මේක මොකද්ද කරන්නේ? මේ අරමුදල් රජය දැනට මුණ දෙන වේ තමන්ගේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගැලවෙන්න මේ මුදල් පරිහරණය කරන්න යන්නේ. අද අධිකරණය කියලා තියෙන්නේ මේක ආණ්ඩුක්‍රමික වසන අනුකූලයි කියලා. මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා කොතනකවත් කියලා නැහැ. එමනම් මේ ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියනවා. මේ රජයේ බලවතුන්ගේ ප්‍රකාශ පරාජය කරමින් අපි මේක ක්‍රියාත්මක නොකරන දඬ පත් කළ යුතුයි. මේක පත් කරන්න නම් අපි ඔක්කොම ඒකාබද්ධව දැවන්තව අධිෂ්ඨානශීලීව අපි සෑම පෙරමුණකම අපේ අරගලය ගෙනියන්න ඕනේ.